हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू KSM ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर तृतीय अध्याय स्वास्थ्य ही संपद विषय रे आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 एंड 2 रो वीडियो करि सारिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करि देइछि। पिला माने वीडियो यदि भलो लागिवो लाइक करिवो, चैनल टिको सब्सक्राइब करिवो एवं वीडियोटी को तुम सांग मानू शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आम स्टार्ट करबा। 3.4.2 रे अछि कोन ना अणु संक्रामक रोग किपरि हुए। तो देखो अणु संक्रामक रोग माने में कोन जानिथिले ना जेउ रोगटा कोन होउची ना जणे व्यक्ति पाखरु आउ जणे व्यक्ति पाखरु कोन होउची ना व्यापी न थाए ताको में अणु संक्रामक रोग बोली कहउतिले। तो देख जमती कौन कर्कट हो, मधुमेह हो, श्वास रोग एगुड़ाक हूँ कौन ना अणुसंक्रमित रोग गुड़ाक है अणुसंक्रामक रोग। तो बड़ी अणुसंक्रमित रोग गुड़िक जीवनशैली, खाद्य किंबा परिवेश सहित जड़ित। एगुड़िक भारत में मृत्युर सबुठ साधारण कारण। केतेक स्वतंत्र पोषक अभाव में होता स्कर्वी है कि विटामिन सी, रक्तहीनता एवं गलगंड भली रोग विषय तुम्हें पूर्व श्रेणी में जानिछ। तो देख कहूँ एगुड़िक खाद्य भाव जनित रोग, संक्रामक रोग एगुड़ाक नुहे। कर्कट, मधुमेह एवं श्वास रोग भली रोग प्रायतः दीर्घ समय बा 3 मास रु अधिक पर्यंत रही पारे एवं याकू दीर्घकालीन बा जोटा इंग्लिश में कहूचे कौन क्रॉनिक रोग है, क्रॉनिक डिजीज बोली जोटा कहूचे दीर्घकालीन रोग। तो देख केते गुडा कौन अच्छी रोग जमी खाद्य भाव जनित रोग गुड़ाक है कि किंतु एगुड़ाक ना संक्रामक रोग नुहे है कि आउ जो कर्कट एवं मधुमेह एवं श्वास रोग है कि हार्ट रिलेटेड जो डिजीज गुड़ाक एवं डायबिटीज आउ कैंसर ये रोग गुड़ाक ना प्रायतः दीर्घ 3 मास रु अधिक पर्यंत रही पारे। आमर कर्कट कैंसर विभिन्न प्रकार स्टेज अच्छी है कि जो स्टेज प्रथम फास्ट स्टेज कौन सी अल्प समय पर्यंत रही था जब ठीक तार केयर नि जाए ना कौन हम से तार बेसी समय पर्यंत कौन ट्रिटमेंट दरकार। तो एगुड़ाक हूँ कौन 3 मास रु अधिक पर्यंत एगुड़ाक रही पारे। यह दीर्घकालीन रोग बोली आम कहूचे। तो देख ये कही जदि मु अधिक परिमाण आयोडीन ग्रहण करे तेबे मु कौन करे। देख आमर आयोडीन अभाव कौन हुए, आमर गलगंड रोग हुए। यदि ठीक मात्रा में आयोडीन खाइबा तेज गलगंड रोग हम, किंतु अधिक मात्रा आयोडीन ग्रहण करवा भी आम शरीर ठीक नुह। आमर कौन हम, आम हाड़ गुड़ा कौन हम सरू सरू है कि शक्त हम ना, बुझीगला कि नहीं। तो देख कही कौन तो ग्रहण कले तो ठीक जी दरकार आम शरीर आम से ही आयोडीन ग्रहण करवा। तो देख मधुमेह एक साधारण रोग जहाँ वयस्क और पिला अधिक होउची। तो आजिकल जो मधुमेह बा डायबिटीजटा कौन होउची ना से वयस्क लोकों को भी होउची एवं पिला माननकु होउची। प्रकृत में वर्तमान भारत में विश्वर सर्वाधिक संख्यक मधुमेह रोग अछंती। तो आम देखिया जीवा विश्व है कि वर्ल्ड रे देखा तो मधुमेह बा डायबिटीज पेशेंट बेसी अच्छी है। यह प्रायतः कौन ना हॉर्मोन असंतुलन, हॉर्मोनटा जो ठीक भाव में कौन हम संतुलन होगा ना ठीक भाव में कौन हम हॉर्मोन ठीक भाव में आम शरीर में कौन हम सी झरब ना है कि संतुलन है कि आम शरीर में कौन हम हॉर्मोनटा ठीक समय झरब ना आम ठीक समय कौन हम तार माने जो आम बॉडी रे आम जो कार्य को समय ठीक समय कौन हम हॉर्मोनटार हॉर्मोनटा ठीक समय आमर कौन हम झरबनी आम कह कौन हॉर्मोन संतुलन से बजाय रखना है कि ओजनटा वृद्धि हम। तो देख आउ कौन मेदबहुलता, अस्वास्थ्यकर खाद्याभ्यास, शारीरिक परिश्रम अभाव अन्य कारण मान समाजोग होता है। मैंने ये मधुमेह रोगटा तो कौन ना आम शरीर जिते सब हॉर्मोन गुड़ाक कौन होती खाती तो से असंतुलन है ठीक समय गुड़ाक हेनी है तापर कौन हम ओजनटा वृद्धि है आमर जोटा कौन मेदबहुलता है कि पेट बढ़ी चर्बी बेसी हो, अस्वास्थ्यकर खाद्य अवस्था ठीक रही मैंने जिते सब आम जंक फूड बजार खाऊचे है कि तेल जातीय जिनस गुड़ाक बेसी खाइबा है कि अस्वास्थ्यकर खाद्य एवं आम जो शारीरिक परिश्रम आम करूने है कि शारीरिक परिश्रम अभाव रोचे एवं अन्य कारण मान जो मधुमेह रोगटा कौन हो दिन को दिन भारत में विश्व में कौन हो वृद्धि होबार लगी। तो देख कार्य 3.5 अच्छी आस सर्वे करवा तुम पड़ोशी मान देखा जीवनशैली संबंधी 3टी साधारण रोगर तालिका कर। जड़े डाक्तर, स्वास्थ्यकर्मी किंबा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान थिबा परिवार जड़े सदस्य नर्स सह कथा हुओ एवं कि प्रकार जीवनशैली परिवर्तन रोग गुड़ी को
ପ୍ରତିରୋଧ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୁଝି ଲେଖ କହିଛି। ତ ଦେଖ ତୁମେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍, ପୁସ୍ତକ, ବହି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 3.2 ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କର ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣ। ତ ଦେଖ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା କି। ତ ଏଠି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯେମିତି ଆମର କଣ ହଉଛି ଦେଖ ମେଦବହୁଳତା ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ଇଏ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଅଧିକ ଓଜନ ହବ, ମୋଟାପଣ ହବ ଏବଂ କଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସନ୍ତୁଳିତ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିଲେ ଆମକୁ ଏଇ ମେଦବହୁଳତା ହବନି। ମଧୁମେହ କଣ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବ, କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭରେ ମନ୍ଥରତା। ତ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଲେଖିଦବ ଆମେ କରିବା ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରିବ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ହେଲା କି। ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସନ୍ତୁଳିତ ହେଲା କି, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହେଲା କି। ମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କଣ ଆମେ ଯୋଉଟା ଠିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା କି। ଆଉ କଣ ନା ନିଦ୍ରାର ସମୟ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କଣ ହେଲା ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ନିଦ୍ରାର ସମୟ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା କି। ଆଉ କଣ ଆମେ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନିଦ୍ରାର ସମୟ ଠିକ ରଖିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ କରିବା ବା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ହବ ନା ଏଇ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗଟା ହବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଲା କି। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଲେ କଣ ହବ, ତା ଲକ୍ଷଣ କଣ ଦେଖାଯିବ ହେଲା କି ନା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ହେଲା କି। ମାନେ କ୍ରାନ୍ତି ଟାଇପ ର ଲାଗିବ। ଆଉ କଣ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ମାନେ କଣ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହବ କ୍ରାନ୍ତି ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ତାପରେ ଆମର କଣ ଲାଗିବ ନା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ସେଟା କ୍ରାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଦୁର୍ବଳ ବା କ୍ରାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ କଣ ଲାଗିବ ଏଇଗୁଡାକ। ତ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନା ଆମକୁ ଠିକ ସେଠି ବି କଣ ହବ ନା ଆମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ କଣ ହବ ନା ଆମର ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କଣ ନା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ସବୁ କଲେ କଣ ହବ ନା ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ବା ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ବା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ହେଲେ ଆମେ ତ କଣ କରିବା ନା ଏ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପଟା କମିବାର। ତାପରେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଟା ଲେଖିପାରିବ, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବ କଣ ଆମର କଣ କର୍କଟ ହେଲା କି ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପାଇଁ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ 4 ନିଜେ ଗୋଟେ ସେମିତି ତୁମେ ଲେଖିଦବ ଏଇଠି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା, ଡକ୍ଟର କମଲ ରାଣା ଦିଭେ। ଇଏ ହେଲା ଡକ୍ଟର କମଲ ରାଣା ଦିଭେ, 1917 ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, 2001 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତ ଜଣେ ସେ କଣ ନା ଅଗ୍ରଣୀ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷକ ସେ ଥିଲେ ହେଲା କି। ତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ହରମୋନ ଏବଂ କିଛି ଭୂତାଣୁ କର୍କଟ ସହ କିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ କିପରି ତମାଖୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଶେଷ କରି କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ସେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ରୋଗକୁ କିପରି ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତୁମେ ହୁଏତ ଚିକିତ୍ସା ଠାରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଭଲ ବା ଯଦି ତମେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର। ତୁମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଷେଧକ କରିବା ତାଠୁ ଭଲ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର ବାକ୍ୟଟି ଶୁଣିଥିବ। ତ ସଂକ୍ରାମକ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆମେ ରୋଗୀ ହେବା କାହିଁକି ତାଠୁ ଭଲ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ତାଠୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନିଜକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ହେଲେ ଆମ କଣ ହବ ଆମକୁ ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର। ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଦେଖ କହିଛି ଏଠି ଓଡିଶାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପରିମଳ ଅଭିଯାନ। ଓଡିଶାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିମଳ ଅଭିଯାନ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ଖୋଲା ମଳତ୍ୟାଗକୁ ହେଲା କି ଯୋଉମାନେ କଣ କରିଥିଲେ
ମାନେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ କ'ଣ ହବ, ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବେନି, ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ପରିବେଶଟା କ'ଣ ହବ ନା ପରିମଳ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହବ ସଫା ରହିବ ହେଲା କି। ତ ଏହି ଖୋଲା ମଳତ୍ୟାଗକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରି ତରଳ ଝାଡ଼ା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲା। ତ ବାହାରେ ଯୋଉ ଖୋଲାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ସେଠି ସଂକ୍ରମଣ ହଉଥିଲା ହେଲା କି। ତ ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମଳତ୍ୟାଗକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରି ତରଳ ଝାଡ଼ା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲା। ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ତୁମେ କ'ଣ ସୂଚନା ପାଇଲ? ଉତ୍ତମ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପ୍ରସାରକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏପରି ସାମୂହିକ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତ କହିଛି ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶରୀରର କ୍ଷମତା। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ରୋଗଟା ଆମ ଧର ହେଇଯାଉଛି ରୋଗ ଆମକୁ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରଟା କ'ଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ବା ଆମ ଶରୀରଟା ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶରୀରର କ'ଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ଦରକାର ହେଲା କି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା କହୁଛେ। ଯଦି ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଶକ୍ତିଟା ବେଶୀ ଥିବ ହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ହବ ରୋଗଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖ ତୁମ ଶରୀର ଧର ତୁମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଅଛି ହେଲା କି। ତ ସେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ରୋଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେନି, ରୋଗକୁ ତଡ଼ିଦେବେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ତେଣୁ କହିଛି ଯେ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶରୀରର କ୍ଷମତା କହୁଛି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେବେ ସମାନ ପରିବେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷମତାକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ରୋଗ ସହିତ କହିଛି ଦେଖ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷମତାକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ କହିଛି। ତ ଦେଖ କହିଛି ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନାମକ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ବୀଜାଣୁ ବା ଭୂତାଣୁ ଯାହା ଗୁଡ଼ାକ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଘୋଡ଼ାଏ ହେଲା କି। ସେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହେଲା କି ଯଦି ଘୋଡ଼େଇବ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ବା ହେଲା କି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ରୋଗଟାକୁ ସେ କ'ଣ କର ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବ। ଯଦି ତୁମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ନାହିଁ ହେଲା କି ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ତେବେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ରୋଗଟାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ରୋଗଟା ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ତୁମେ ପିଲାବେଳେ ପୋଲିଓ, ଟିଟାନସ୍, ମିଳିମିଳା ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭଳି କିଛି ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବୁନ୍ଦା କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଟୀକା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ଯାହା ଭୂତାଣୁ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଗୁରୁତର ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବି ହେଲା କି ଯୋଉଟା ଆମେ କ'ଣ କୋଭିଡ୍ ହେଇଥିଲା କୋଭିଡ୍ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଟୀକା ନେଉଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହେଲା କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଦେଖ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଇ ଟୀକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୂତାଣୁ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଗୁରୁତର ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଟୀକା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥାଏ। ତ ତୁମେ ସାନବେଳେ ଦେଖ ପୋଲିଓ ନେଇଥିବ, ଟିଟାନସ୍ର ଟୀକା ନେଇଥିବ, ମିଳିମିଳାର ବି ନେଇଥିବ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ବି ଟୀକା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଛୋଟବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥିବ। ଦେଖ ଏକ ଟୀକା ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ତଥା ଚିହ୍ନିବା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କିଛି ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଟୀକାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ବା ଏକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ କହିଛି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା କି ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ମୃତ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭୂତାଣୁ ବା ଜୀବାଣୁ ବୋଲି କହୁଛେ କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ଅଣକ୍ଷତିକାରକ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବର ଅଂଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଟୀକା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। କିଛି ନୂତନ ଟୀକା ଆମ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବାଣୁର ଅଣକ୍ଷତିକାରକ ଅଂଶ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ସଂସ୍ଥା ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶିଖେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧର ଆମେ ଯିବା ହେଲା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେବା ଆଘାତ ପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟିଟାନସ୍ ଟୀକା। ଟିଟାନସ୍ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏଥିରେ ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଥାଏ ଯାହା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ନକରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରଥମ ଟୀକା କେବେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା?
एडवर्ड जेनर एवं बसंत टीका। तो देख कही बसंत एक मारात्मक रोग थिला जहाँ शरीर सारा फटका सृष्टि करुला। तो लक्ष लक्ष लोक आक्रांत कर मारी दउथिला। गाई मानक ठारे देखा जाउथिबा गो बसंत नामक अपेक्षाकृत कम मारात्मक रोग मध्य मनुष्य को संक्रमित हो पारे। 1710 दशकर शेष आड़क इंग्राजी डाक्तर एडवर्ड जेनर आविष्कार करथिले जे जेउ माने गो बसंत रोग रे आक्रांत होइतिले सेमानंकु बसंत हुए नाही। तो देख 17 शताब्दीर शेष आड़कू है इंग्राजी डाक्तर बा इंग्लिश डाक्तर कौन ना एडवर्ड जेनर सी आविष्कार करथिले जे गो बसंत रोग रे है कि तो गो बसंत रोग कहा पाखे देखा जाए ना ये गाई मानक ठारे देखा जाए है कि तो सी कौन करे ना जे आविष्कार कले जो मानक गो बसंत रोग रे जे माने आक्रांत होइतिले सेमानंकु बसंत हुए नाही। एहा ही प्रथम टीका उद्भावन करिवार मार्ग देखाइतिला एवं लोकों को बसंत रु रक्षा करितिला। तो देख कही आमर वैज्ञानिक ऐतिह्य आधुनिक टीकाकरण पूर्व भारत में बसंत रोग रक्षा करने प्रतिरोध सृष्टिकारी भेरियोलेसन है कि नामक एक पारंपरिक पद्धति थिला। एथिरे चर्म को सामान्य क्षत करी स्वल्प संक्रमण सृष्टि करने पाई बसंत जनित घार किछि अंश बा रस व्यवहार करा जाय प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि करा जाउतिला। एही पद्धति प्रयोग करुवा लोकन को टीकादाता बोली कुहा जाउतिला। तो देखो है कि आगु कौन होता ना ये जो भारत में बसंत रोग रू है कि आधुनिक टीका तो टीका आसीगला जोटा आम वैक्सीन बोली कहूचे है कि तो आगु तो टीका नाला तो से कौन कहते ना ये भेरिलेसन है कि गोटे पद्धति थिला। एथिरे कौन करते चर्म को सामान्य कौन करते काटुले क्षत कर हाथ काटी दौले तापर देख जो स्वल्प संक्रमण सृष्टि करने बसंत जनित घार किछि अंश बा रस व्यवहार करी प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि करा जाउतिला। से पद्धति प्रयोग करुवा लोकों को आम कहते कौन ना टीका दाता बोली कहते कौन कहते टीकादाता बोली कहते। तो देख विज्ञानी भली चिंता कर कही पर्यवेक्षण देख ये जेनर है कि देखिले जे गो बसंत होइतिबा गोपाल मानकु बसंत होई नथिला कारण गो बसंत भूताणु और मनीष बसंत भूताणु दुईटी प्राय एका भली है कि तापर अनुमान कौन ना गो बसंत फटकार थिबा रस लोकों को बसंत रु रक्षा करि पारिबो। परीक्षण तब देख कही से एक बालक को गो बसंत रस इंजेक्शन दे यह परीक्षा करथिले जे पोरे बसंत संस्पर्श रे आसिले मध्य ताको कौनसी प्रकार संक्रमण होई नथिला। से कौन कले ना एक बालक को गो बसंत रसर इंजेक्शन दे या परीक्षा करथिले कौन ना बसंत संस्पर्श रे भी मध्य से बालकटा को तो गो बसंत दिया आसिले मध्य कौनसी प्रकार संक्रमण होई नथिला। तो देख तापर परिणाम कौन ना से जानी पारिले जे गो बसंत रस द्वारा संक्रमित लोक माने एबे बसंत रोग को प्रतिरोध करि पारिथिले। प्रयोग शेष में सामूहिक टीकाकरण सारा विश्व में बसंत रोगर निपात करिवारे साहाय्य करिदिला। तो देख कही टीका होउची कौन ना शिशु ठारू वृद्ध पर्यंत समस्त बयसर लोक मानकु अनेक गुरुतर रोग रक्षा करिवार है कि सबुठारु प्रभावशाली उपाय मध्यरु गोटिए। तापर कही यह रोग को रोकिबारे संक्रमणर प्रसार को ह्रास करिवारे एवं प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष जीवन बंचाइबारे साहाय्य करे। यह मन रखिबा गुरुत्वपूर्ण जे टीका गुड़िक केवल रोगर प्रतिरोधक किंतु तार चिकित्सा नुहे। कौन एक गुरुतर रोग आक्रमण करने पूर्व यह तार विस्तार को कम करिवारे साहाय्य करिपारे किंतु कई असुस्थ हो जाइतिले टीका द्वारा चिकित्सा करा जाय नाही है कि तो टीकाटा होची कोन ना शिशु ठारू वृद्ध पर्यंत समस्त को कौन करियाबे ना दी जाई थाए। तो ये कौन हबो ये रोग हेबा पूर्व ही टीकाटा को आमे देई थाउ। धर यह टीकाटा कौन करे ना से रोग को रोकिबारे एवं संक्रमण को कौन करे ना प्रसार को ह्रास करिवारे से साहाय्य करि थाए। धर गोटे रोगीटा को है गुरुतर रोग हो जाइए तो आक्रमण करने पूर्व है असुस्थ हो टीका द्वारा चिकित्सा करा जाई पारिबो नहीं। तो रोग हेबा पूर्व आम कौन कहूँ टीका वैक्सीन देउछे लगी। तो किछि लोक टीका गुड़ी को भय करती किंबा संदेह करती किंतु वैज्ञानिक और डाक्तर माने सुरक्षा पाई सेगुड़ी को सतर्कतार सह परीक्षा करते। टीकाकरण केवल आपण को नुहे बरं आपण चारिपाखरे थिबा लोकन को मध्य सुरक्षा देई थाए। तो देखो टीका उत्पादन रे भारतर भूमिका मेक इन इंडिया वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड लगे।
ଦୁଇଶହ କରୋଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସେ କରୋନା ଟାଇମରେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ହେଲା କୋଭିଡ-19। ତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆମ ଦେଶ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଟୀକା କମ୍ପାନୀ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ଦେଶର ସମର୍ଥନ ଜାରି ରହିଛି। ଦେଖ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା। ଡକ୍ଟର ମହାରାଜ କିଶନ ଭାନ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ ସେ ଭାରତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ରୋଟା ଭାଇରସ ଟୀକା ବିକଶିତ କରିବାରେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଇଜାରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ 3.5.1 ରେ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା। ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଆମକୁ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲା କି ଯଦି ଧର ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା କି ଧର ଆମେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରଟା କ'ଣ ହେବ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ରୋଗଟା କ'ଣ ହେବ ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ହେବ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ, ମାଡ଼ିଯିବ। ଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା। ଯଦି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା ତାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକରି ଆମେ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ପ୍ରତିଜୀବକ ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ନାମକ ଔଷଧ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କ'ଣ କରେ ନା ବୀଜାଣୁକୁ ମାରିଦିଏ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେବଳ ବୀଜାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୀଜାଣୁ କୋଷର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯାହା ମଣିଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କୋଷଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତା କର କହିଛି ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ପ୍ରତିଜୀବକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍। ପ୍ରତିଜୀବକ ମାନେ କ'ଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ହେଲା। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ହେଉଛି ପେନିସିଲିନ୍। ଦେଖ ପେନିସିଲିନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ବୀଜାଣୁବିଦ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1928ରେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଷତିକାରକ ବୀଜାଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହେଲା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଫିମ୍ପି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କାଚ ପାତ୍ରରେ ବୀଜାଣୁର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେହି ଫିମ୍ପି ଏପରି ଏକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ କରେ ଯାହା ରୋଗକାରକ ବୀଜାଣୁକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ହେଲା କି ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଆବିଷ୍କାର ହିଁ ପେନିସିଲିନ୍ ଭଳି ପ୍ରତିଜୀବକର ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯାହା ବୀଜାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଥମ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍। ତ এই ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କୃତ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କି କ'ଣ ନା ପେନିସିଲିନ୍। ସେଟାକୁ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ବୀଜାଣୁବିଦ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେମିଂ 1928 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ନା ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫିମ୍ପିଟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କାଚ ପାତ୍ର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଫିମ୍ପିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ପାତ୍ର ଉପରେ ବୀଜାଣୁର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ହେଲା ଫିମ୍ପି। ତ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କ'ଣ ସେଇ ଫିମ୍ପି ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାଚ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ବୀଜାଣୁର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ତାମାନେ ସେଇ ଫିମ୍ପିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ ନିର୍ଗତ କରେ। ସିଏ କ'ଣ କରେ ସେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟା ନିର୍ଗତ କରେ ଯେଉଁ ଫିମ୍ପିଟା ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ରୋଗକାରକ ବୀଜାଣୁକୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମାରି ଦେଉଥିଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେଇଠୁ ଆକସ୍ମିକ ଆବିଷ୍କାର ହିଁ ପେନିସିଲିନ୍ ନାମକ ଆମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖ ଯଦିଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିଜୀବକର ଆବିଷ୍କାର ପରଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଛି ଓ ବୀଜାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜୀବକର ଅବିଚାରିତ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଚିତ। ଆଜିକାଲି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ବିଷୟ ଅନେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି। ଏହି ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମରିଯାଉଥିବା ବୀଜାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ବଞ୍ଚି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦେଖ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଏମିତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ମରିଯାଉଛନ୍ତି ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲେ ବୀଜାଣୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦେଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧକ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ସମୟରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେବା। ତ ଦେଖ ନଥିବା ସମୟରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେବା କି ଦେଖ କହିଛି ଏଠି ଦେଖ ସମାଜରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୀଜାଣୁ ବ୍ୟାପିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା
एठी तले देख रही आमर कौन यह फसल उत्पादन माध्यम मनुष्यर पाचनतंत्र पहुंची थाए। तापर देख संप्रदाय रे प्रतिरक्षा बीजाणु प्रसारण करती प्राणीज खाद्य संस्पर्श रे आसीबा। तापर देख कही कौन ना प्राणी मानक बीजाणु मानक मध्य प्रतिरोध शक्तिर विकास। तो आमर आसला केमती देख एठू गला है कि एठी आमर कौन अच्छी एठी आमर गाई हो घुसुरी हो आमर एठी कुकुड़ा हो है कि तो प्राणी मानक ठारे जीवाणु मानक मध्य प्रतिरोध शक्तिर विकास। तो ये है फसल व्यवहृत खत बा पशु मल माटी मध्यम व्यापिला सेठू कौन है फसल उत्पादन मैंने मनुष्यर पाचनतंत्र से डायरेक्ट पहुंचला। तापर एठू मैंने कौन कले ना प्राणीज एठू जदि आम आस प्राणीज खाद्य संस्पर्श आसला काटी ना आमर मनुष्य मान तो प्रतिरोधी बीजाणु किपरि प्राणी और बृहत पदार्थ मध्य व्यापी थाए। तापर देख एठी आमर कहला कौन आम आंटीबायोटिक नेले तो मानव शरीर प्रतिरोध शक्तिर विकास है कि तापर देख गुरुतर असुस्थ समय डाक्तखाना चिकित्सा पाइबा परे है प्रतिरोधी बीजाणु किपरि मनुष्य मध्य व्यापी थाए। तापर कौन है ना सीधु सीधा सड़क भाव में कि स्वास्थ्य सेवा कर्मी माध्यम परोक्ष भाव में अन्य रोगी पाखक व्यापिला महिला चटाण माध्यम डाक्तखाना व्यापिला। तापर कौन है रोगी मैंने घर रोगी मैंने कौन है घर को फेरी जाती। तो यही संप्रदाय आंटीबायोटिक प्रतिरोध किपरि व्यापी तो आवश्यक नथिबा समय आम आंटीबायोटिक केते व्यवहार करने उचित नुहे है कि अनुचित। तो देख यह साधारण संक्रमण चिकित्सा करने कष्टकर करिथाए तथा रोगर जटिलता और दीर्घकालीन असुस्थता को वृद्धि करने सहित मृत्युर कारण होता है। यदि आम दरकार नधर आम है कि आमर एत दरकार नहीं आम धर एंटीबायोटिक नेबा तो कौन हे सी रोगटा कौन कर जटिल करदेव एवं कौन हे ना दीर्घकालीन सबुदिन आम कौन प्राय बहुत दिन पर्यंत आम असुस्थ अनुभव करा असुस्थ अनुभव कर मृत्यु हो जाए। तेणु आम कौन जी दरकार आम से एंटीबायोटिक व्यवहार करें अत्यधिक परिमाण में एंटीबायोटिक व्यवहार करवा नहीं बा एंटी बा जोटा को आम कहूचे कौन प्रतिजीवक है कि गोटे देख प्रतिजीवक बोली कहूचे। तो देख कार्य 3.7 देख कौन अच्छी आस सिद्धांत पहुंचा चित्र 3.54 दी सारणी भल भाव में पड़ रोग सृष्टिकारी बीजाणु आंटीबायोटिक प्रतिरोध किपरि विकसित होउची बोली तुम भावुच। आंटीबायोटिक प्रतिरोध को ह्रास करने क्यों सतर्कता अवलंबन करवा। आंटीबायोटिक प्रतिरोध समस्यार मुकाबिला करने केवल अनुभूति संपन्न डाक्तर परामर्श उपयुक्त मात्रा एवं निर्देशित समय अनुसार में व्यवहार करवा। प्रतिजीवक बा एंटीबायोटिक अनावश्यक व्यवहार को प्रतिहित कले उपकारी अणुजीवों संख्या वृद्धि पाए एवं परवर्ती वंशधर यह फलप्रद हुए ना। द्वारा आम बेसी एंटीबायोटिक आम ग्रहण करवा तेज कौन हम ना आम शरीर में कौन हम अणुजीवों संख्या कौन हम आमर प्रतिहत कमिज फल आम कौन है ना पर धर जो रोगटा हम आम से एंटीबायोटिक खाइले आम कौन हम ना से रोगटा कौन हम ना आमर कमिब ना एवं शरीर में कौन हम ना आम उपकारी अणुजीवों संख्या वृद्धि पाइब एवं कौन हम तेणु आम कौन करवा ना जेते है कि जेते कम परिमाण रे हो है कि जेते निहाती दरकार नथिले आम कौन करवा ना प्रतिजीवक बा एंटीबायोटिक आम ग्रहण करवा नहीं है कि। तब कह साधारण समस्या स्वास्थ्य समस्या परिचालना आयुर्वेद सिद्ध यूनानी भली पारंपरिक औषध प्रणाली बहु वर्ष धरी भारत में व्यवहृत हो आसुची। रोगर निराकरण तथा सुस्थ शरीर से उत्तम जीवन शैली और सुषम खाद्य को प्रोत्साहित कर चेरी मुड़ी तेल और खनिज पदार्थ भली प्राकृतिक पदार्थ व्यवहार करुथिले। तो देख एटा कही आंटीबायोटिक प्रति बैक्टेरिया किपरि प्रतिरोध हुए किछि अणुजीव अछंती आंटीबायोटिक प्रति प्रतिरोध विकास करती जिते बड़े आंटीबायोटिक रोग सृष्टिकारी बीजाणु को मारी दिए से शरीर संक्रमण रक्षा करुवा बीजाणु को मारी दियंती। तापर देखो शरीर में आंटीबायोटिक प्रतिरोध बीजाणु वृद्धि पाए किसी बीजाणु अन्य बीजाणु मान आंटीबायोटिक प्रतिरोध स्थानांतर करती जहाँ अधिक समस्या सृष्टि करे। तो देख कही लाखरे मो माँ मत आंटीबायोटिक दरकार कहूँ माने मेडिसिन दुकान है डॉक्टर पाखे तो गोड़ा जंत्रणा ज्वर होती तुम डाक्तर ठारू एक प्रेस्क्रिप्शन नाक पड़ो बोली ये एंटीबायोटिक रहा कौन गोटे प्रेस्क्रिप्शन मागुची तो आपण कौन आपण गोरु मान को एंटीबायोटिक दौरान बोली ये कहूँ गोटे कहूँ ना मुझे कौन एंटीबायोटिक व्यवहार करूना कहूँ ना ना तुम गोरु मान को एंटीबायोटिक इंजेक्शन दियो ना नचेत यह आंटीबायोटिक प्रतिरोध विकास विकसित हेब नहीं। तो देख कही जदिओ यह व्यवस्था केतेक परिस्थिति दैनंदिन सुस्थता उपयोगी किंतु सेगुड़िक समस्त प्रकार रोग और रोगर सबु स्तर प्रभावशील हो न पारे। अणुसंक्रामक रोग लक्षण गुड़िक ठीक भाव में परिचालना करी
ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟକ ନିରନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ଜଟିଳତାକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ରୋଗର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ବରଂ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଖୁସିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଉ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନୋଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତାପରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଏକ ରୋଗ ଶରୀର କିମ୍ବା ମନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେପରିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମାପ କରାଯାଇପାରେ ଯେପରିକି ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଦାଗ। ମଧୁମେହ ଆଉ ହୃଦରୋଗ ପରି ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ରୋକାଯାଇପାରେ। ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବୀଜାଣୁ ଭୂତାଣୁ କିମ୍ବା କୃମି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଆମକୁ କ୍ଷତିକାରକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜୀବାଣୁର ମୃତ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅଣକ୍ଷତିକାରକ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଟୀକା ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ତାଲିମ ଦିଏ। ରୋଗର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ହେଲା କି କହିଛି କ'ଣ ନା ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି। ତ ଆଜି ଆମେ ତ ଦେଖ ସରିଗଲା ତୁମର ଏଇ ରୋଗ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆମର এই সেটা পুরা কমপ্লিট হয়ে গলা। আমি তার নেক্সট ভিডিওরে কোন করিবা ହେଲା କି তার অভ্যাস বা যে আমার প্রশ্নাবলী যে জিজ্ঞাসা বজায় রখ সেইটা আমি আলোচনা করিবা। আশা করছি পিলামানে ভিডিওকে ভালো ভাবে বুঝি পাথিব। ভিডিওকে লাইক কমেন্ট এবং প্রচুর মাত্রায় শেয়ার করিব এবং যে মানে পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করন সবসক্রাইব করে নেব এবং পাখরে ଥିବା বেল আইকনটিকে দবাই দেব যাহা পরে কি মোর ভিডিও আসু আসু তোমার পাখକୁ নোটিফিকেশন পড়াইব। ধন্যবাদ।